within reason. You wanted to sit in the comfortable chair instead of the uncomfortable one, is it? I've sat in these chairs before, I know. Anyway, whatever you like. Hare Krishna. So, okay, yes. Prabhupada has just left New Vrindavan, as we were reading last night, amid cries of Hare Krishna and Prabhupada. The car pulled out onto the country highway, and Prabhupada continued chanting Hare Krishna on his beads. Okay. Prabhupada had been hearing regularly from his 6 disciples in London, having little money and living as separate couples in different parts of the city. They found their greatest inspiration in Prabhupada's letters. They would repeatedly read his instructions and dream of when he would one day visit them in London. Although in San Francisco, Krishna consciousness had been fun for the 3 couples, in England it was becoming more and more difficult. The devotees, being foreigners, were not allowed to earn a salary, and except for a few contacts, they knew no one. Although unable to live together, they were trying to maintain their morale and Krishna consciousness. Jamuna. I had to move to a Jamaican ghetto. Wow. The top floor of one of the buildings, it was awful. Day after day after day, I would sit and listen to a tape of Prabhupada singing. It was a beautiful tape he had just done in Los-Angeles. And I would pray to him, please come, please come. Mukunda, letters, that's what kept us alive. Prabhupada would write and say, I'm coming. 2 or 3 times he wrote to say, I'm coming by March. And we would write back and say, we wanted to get a place first. We really felt it wouldn't be right for him to come unless we had a place first. He wrote a letter to my wife. I was planning to come by March, but your husband is not allowing me. What can I do? The devotees in London had not seen Prabhupada in 4 months, and still there was no date set for his visit. Although they sometimes became discouraged and talked of going back to America, they persevered. Prabhupada had promised he would come when they got a temple, and that promise helped them remember that they were personally serving him. They felt that he was doing the work, and they were his assistants. His absence was only external. By his instructions, whether written, spoken, or remembered in the heart, he was always with them. He was constantly directing them. You know, I can just mention one experience I had, related experience to some degree. On Janmashtami Day, 1973, Srila Prabhupada was in London, and that day he installed Radha Gokulananda at Bhaktivedanta Manor. I was staying in the city temple, a street called Berry Place,
which is the temple they actually got, in fact, just coming up. Right, so Janmashtami, and Prabhupada's installing Radha Gokulananda, and I was in Berry Place Temple, right in the center of London. And of course, everyone wanted to go out from Berry Place to the manor to be with Prabhupada for the installation and Janmashtami and all the excitement. I was what is called temple commander. I don't think we have one, do we? Anyway, temple commander, something like a foreman. You got to run around and get everyone to do what they're meant to do and find people to do things and convince them to do things which aren't being taken care of, that sort of thing. So I was temple commander, and this devotee named Prabhavishnu was the president. And he's like, anyway, he's a really nice devotee who, I've known and I interact with even now. So he that morning, or maybe the night before, my name in those days was Raghubir Das, not Bhakti Chайтаньи Swami. That came later. So he said to me, Raghubir, one of us is going to have to stay here tomorrow, Janmashtami, because there will be a program. One of us will have to see the program, that the program goes on. So take a wild guess who had to stay and see that the program went on. I think you've got it. So, it wasn't a big deal, but it's a little disappointing. And he said, we can go out the next day, which was Prabhupada's Vyasa Puja day, which we did. So anyway, I stayed back and just had to organize everything. And quite a few people came, probably 100 people came to this small temple room. The temple room was no bigger than this. I think probably a bit smaller than this area here. Imagine putting 100 people in. So, and it was, but what happened was that as soon as those who were going to the program at the manor had left, kind of early-ish in the morning, I had to get into action. And I decided, I had read like what we just read now. What was it? That he was always with them. By his instructions, whether written, spoken, or remembered in the heart, he was always with them. He was constantly directing them. So I'd heard that sort of thing said on a number of occasions. I'd been a devotee probably 8 months at that point. So I decided to really focus my mind and just fix my mind on this point, on Prabhupada, and on this point that Prabhupada, the spiritual master, is always with me. He's always with me. So I did that. I really focused my mind. And within, I don't know, maybe 15 minutes or maximum half an hour, probably less, I really just felt that Prabhupada was with me. I really felt that he was with me and that I wasn't alone and that I was empowered by him.
was a very vivid experience. And Krishna consciousness is special like that. It's full of vivid experiences. Yeah. Another experience I had was it was before that, when I just first moved into the temple. And I had got into chanting. I was chanting 16 rounds and really trying to get into it. And then one day, after maybe 2 weeks, I think it was around 2 weeks, I realized, it was such a vivid experience, that all my problems, because I had many anxieties. Wow. Sure. Who am I? У меня было очень много беспокойств. Кто я такой? Что этот мир из себя представляет? Как я могу найти духовного учителя? Это все меня, правда, очень-очень беспокоило. И спустя 2 недели я вдруг понял, что все эти проблемы, они уже решены. Все, больше вопросов этих нет. Просто исчезли. Я свободен. Все в порядке. Это очень действительно такой яркий пример, яркий и чудесный пример. Поэтому сознание Кришны, оно на самом деле изобилует такими примерами, такими реализациями. Какие-то очень смутные концепции становятся четкими, оформляются концепции жизни, мы становимся четко видящими свою жизнь. Шрила Прабхупада придумал различные схемы того, как проповедовать сознание Кришны. И Шрима Сундара разослал приглашение, прислал один член парламента, несколько представителей правительства, но в основном взрослые. Преданные показали фильм, где Шрила Прабхупада проходит возле Голден парка. И преданные разрекламировали. Они включили пленку, и вдруг прозвучал голос Прабхупады. Дамы и господа, пожалуйста, примите мои наилучшие поздравления с Новым годом 1969. Благословение Верховной Личности Бога Кришны Кришны. Примите участие в приветствии. Хотя Шрила Прабхупада записал эту запись в тишине полной комнаты в Лос-Анджелесе, преданные были удивлены, насколько ярко чувствовалось присутствие Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада продолжал. Господь Чайтанья говорил нам, что Верховная Личность Бога может снизойти сюда, в этот мир, в форме трансцендентной вибрации. И поэтому, если мы повторяем эту мантру без оскорблений, мы немедленно получаем прямое общение с Господом, и наше сердце очищается немедленно от всех нечистот в сердце. Гости сидели и вежливо слушали, помимо того, как Шрила Прабхупада объяснял, как душа проходит свой путь из одного тела в другое, и как воспевание Махамантры он говорил, что сознание Кришны, оно исполнено разнообразие цветов и вкусов.
Для того, чтобы мы могли спокойно заниматься своей практикой, нам нужно место, где бы мы могли это делать, и поэтому в различных центрах мира должны быть открыты храмы, независимо от традиций, этнических особенностей религии. Сознание Кришны настолько универсально, что его могут практиковать люди вне всех этих особенностей и нюансов. Поэтому я прошу вас всех, пожалуйста, присоединяйтесь к этому движению, повторяйте святые имена. Благодарю вас всех еще раз. Затем настала тишина, и все Прабхупада заиграл на физгармонии. Мои ученики в Лондоне очень хотели, чтобы я приехал, и я сам очень горячо желал тоже встретиться со всеми собравшимся. Поэтому, как только я смогу приехать, я обязательно приеду вместе со своей группой Санкиртаны, как только предоставится возможность. Всего несколько недель после этого мероприятия преданные получили известность определенную. Была написана статья, где на фотографии размещены были 6 преданных. В статье была фраза Гурудаса процитирована, где он говорил, что Харе Кришна — это фраза, которая вдохновляет Господа танцевать на языке. Попробуйте повторять имя королевы Елизаветы и посмотрите, какой будет результат. Они говорили о том в статье, что преданные очень разумные, спокойные, воспитанные люди, немножко не от мира сего. Within a few days, the same article appeared in the San Francisco Chronicle, but with a new headline. Эта же статья очень скоро появилась в Сан-Франциско Chronicle, но с новым уже названием. Но уже песни Кришны потрясли Лондон, так называлась статья. Прабхупада, увидев заголовок, одобрил его. Еще бы. Его ученики, грехастхи, достигли успеха там, где потерпели неудачи его духовные братья-саньяси. В течение 35 лет несколько образованных ученых, проповедников, учеников Шрилы Бхактисиданта Сарасвати путешествовали по всей Англии, читая лекции. Но интерес к их словам проявил всего лишь один человек, пожилая английская леди по имени Элизабет Баутелл. Ему спросила у Прабхупады в письме, можно ли нам навестить мисс Баутелл. Ее духовное имя было Винодвани Даси. Прабхупада ответил, я могу сказать о ней только то, что это пожилая леди, и у нее есть дом, на который она повесила вывеску Гаудия Мат. Дальше этого дела не пошло. Если есть желание, сказал он, то к ней можете из вежливости съездить, а заодно узнать, не позволит ли она использовать свой дом для киртанов. Один из преданных побывал у нее. Она жила в нескольких часах езды от города, но она, даже не открыв двери, заявила, что не будет с ним разговаривать, пока он не предоставит рекомендательное письмо из делийского Гаудия Матха. Таков был результат 35-летней проповеди нескольких саньяси. А юным американским миссионерам, чтобы потрясти Лондон, потребовалось всего 4 месяца. Несколько месяцев преданным пришлось жить порознь в разных концах города, но однажды им повстречался домовладелец, который бесплатно предоставил им в пользование пустующий склад в районе Ковент-Гардена. Преданные соорудили там временный алтарь
И вскоре к ним присоединились первые английские преданные. Новички сразу же безоговорочно приняли весь образ жизни преданных, включая дхоти, бритые головы. И это понравилось очень. Видя, как действует духовная сила Прабхупады, преданные пришли в такой восторг, что решили позвонить ему из офиса своего домовладельца. Телефон был селекторным, и голос Прабхупады раздавался из маленького динамика на столе. Преданные расселись вокруг и стали внимательно слушать. Прабхупада сказал Мукунда: «У нас здесь появилось несколько новых брамачари». «О, а они умеют готовить чапати?» — спросил из-за океана Прабхупада. Преданные взорвались смехом, но затем стихли, чтобы слушать дальше. «Пока нет», — сказал Мукунда. «Научим». Преданные по очереди рассказывали Прабхупаде, как им его не хватает, на что он ответил, что тоже соскучился, и что приедет сразу, как только у них появится помещение. На протяжении 3 месяцев преданные свободно пользовались складом в Ковент-Гардене. Но потом хозяин сообщил им, что помещение понадобилось ему самому. Семейные пары снова оказались раскиданы по разным концам города, и чувство единства вновь их покинуло. Каждую неделю Прабхупада посылал своим лондонским ученикам по 2-3 письма, хваля их за искреннюю решимость. Преданные регулярно собирались вместе, хотя бы для того, чтобы показать друг другу последние письма. Мукунде Прабхупада писал о своем желании проповедовать сознание Кришны на Западе, особенно в Лондоне. Начало цитаты. «Что касается меня, я хочу только одного – ускорить выполнение миссии своей жизни, распространить сознание Кришны в западной части света. Я по-прежнему твердо уверен, что если мне, с помощью тех юношей и девушек, что ко мне присоединились, удастся развить и укрепить это движение, это будет великим достижением. Я стар, и смерть уже стучалась ко мне в окно. Но прежде чем я оставлю это тело, я хотел бы увидеть, что в своем понимании сознания Кришны вы крепко стоите на ногах. Я счастлив и горд, что вы, 6 юношей и девушек, делаете все от вас зависящее. Пусть даже пока вам не удалось открыть хороший центр в Лондоне. Даже в далекую Индию донеслись новости о том, что мои ученики делают для Кришны много полезного. Поэтому вы моя гордость. Недавно я получил письмо от моего духовного брата, в котором он сообщил мне, что в Индии ходят слухи о том, что даже во Вьетнаме кто-то распространяет движение сознания Кришны. Поэтому не нужно расстраиваться. Продолжайте свое дело, используйте те возможности, которые посылает вам Кришна. А для беспокойства нет повода. Все идет своим чередом. Но теперь вы разделены, и от этого страдает эффективность вашей работы. Попытайтесь собираться как раньше, и тогда неважно, будет у вас храм или не будет, ваше движение будет развиваться. Открытие храмов имеет второстепенное значение, поскольку главная движущая сила в этот век вовсе не храмовое поклонение. Главная движущая сила — санкиртан. Иногда храм нужен, но как подспорье для того, чтобы туда могли приходить люди. Постарайтесь сделать все, чтобы как можно быстрее поселиться вместе. Я с нетерпением жду того момента, когда вы вновь соберетесь вместе и будете жить вместе.
Ничто так не обязывало преданных исполнять свой долг, как слова духовного учителя. Они всегда думали о нем. Прабхупада был в их сердцах. Выполняя его указания и пытаясь его порадовать, они действовали не по принуждению и не потому, что того требовали правила, и ими двигала любовь. Удовлетворить духовного учителя значит удовлетворить самого Господа. Но для искренних учеников радость Прабхупады сама по себе была целью. Прочитаем немножко еще. Лос-Анджелес, 69 год, июнь. После того, как, посетив Нью-Вриндаван, Шрила Прабхупада хотя Шрила Прабхупада сказал, что основное, самое важное в сознании Кришны — это санкиртана, тем не менее, поклонение божествам было также очень важным. Поэтому он обсудил с учениками стандарты поклонения в каждом из центров ИСККОН. К тому времени Лос-Анджелес стал образцовым центром ИСККОН, поэтому именно здесь Прабхупада начал поклоняться Радхи Кришны со всей пышностью, чистотой и пунктуальностью. В присутствии более чем сотни преданных и гостей, разместившихся в просторном зале, Прабхупада омыл и одел небольшие фигурки Радхи Кришны и поставил их на алтарь. Он приглашал Радху и Кришну явить себя, чтобы его ученики могли им служить. Доверяя своим ученикам Радху и Кришну, он свято верил, что они не допустят по отношению к ним ни малейшей небрежности. Но если преданные по какой-то причине утратят энтузиазм, объяснял в лекции Прабхупада, то их служение превратится в поклонение идолу. Я уже говорил прежде, и, наверное, вы слышали, Прабхупада был в Берри Плейс в Лондоне. Тогда еще я не присутствовал там. Это был 72 год. Шрила Прабхупада давал лекцию пару недель назад, я ведь говорил об этом, да? Шрила Прабхупада Вьясасана стояла рядом с алтарем, настолько, что Прабхупада мог практически дотронуться до божеств. Он остановился, затем посмотрел на Радха Ландонишвара, он посмотрел на них, замер, не отводил взгляда в течение минуты, и все просто замерли, что происходит. Затем Шрила Прабхупада повернулся к преданным и сказал очень проникнутым чувством голосом. Хочу, чтобы буквально прозвучало цитата его. Я привез вам Радху и Кришну для вас. Теперь пожалуйста, примите их от меня. Я забыл, вот как это звучало буквально, вот надо будет найти. Примите их теперь. Прабхупада сказал, что если уходит жизнь, это превращается в идолопоклонство, все. Если жизнь есть, если есть чувство, тогда вы будете помнить, где Кришна? Да вот же он. О, я должен послужить ему, я должен его одеть, я должен послужить Радхарани, она здесь. Нужно все делать очень хорошо и как можно лучше ее нарядить. Если к вам приходят такие мысли, значит, вы в сознании Кришны.
Если вы думаете, что это кукла или идол из латуни, Кришна ответит вам тем же. Если вы думаете, что это латунный идол, тогда он навсегда останется для вас идолом. Но если вы подниметесь на более высокий уровень сознания Кришны, тогда Кришна, этот же самый Кришна, будет с вами разговаривать. Этот Кришна будет разговаривать с вами. Харе Кришна. Джай. Вопросы, комментарии, может быть, есть какие-то? Okay, no problem. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. See you all tomorrow. Srila Prabhupada ki jai. Thank you, Lakshminath Prabhu. Oh, hang on, this is what Prabhupada said. Looking at Radha Londonishwara, he became emotional and said, I've captured Krishna. I'm holding him here for you. Now you please come and take him. Hare Krishna.